The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. High-precision missile attacks launched by the Russian aerospace forces near Pavlograd in Dnepropetrovsk region have resulted in the destruction of the workshops at a manufacturing facility that produced fuel and rocket engines for the armed forces of Ukraine. The attacks have also resulted in the destruction of the workshops at Iskra research and production plant in Zaporozhye, which produced electronic components to repair radar stations of the Ukrainian armed forces and multiple launch rocket systems. In the Kupiansk direction, preemptive attack launched at Ukrainian manpower concentration area has resulted in the prevention of the enemy's attempt to attack Russian positions towards Novoselovskaya in Lugansk People's Republic. Up to 20 Ukrainian personnel and 2 armored motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, the operation of the Russian artillery, army aviation and heavy flamethrower systems has resulted in the frustration of the attempts made by 5 Ukrainian company tactical groups to launch attacks towards Kolomychiha, Makeivka, Ploshanka, Chervonopopovka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy has suffered casualties of up to 100 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 infantry fighting vehicles, 2 armored motor vehicles and 3 pickups. In the South Donetsk direction, Russian forces have established full control over the road between Pavlovka and Nikolskoye in Donetsk People's Republic. Moreover, intensive action of Russian forces has resulted in the prevention of attacks of up to 3 company tactical groups from Prechistovka, Uglidar and Novomikhailivka in Donetsk People's Republic. Firepower's operation has resulted in halting and scattering the enemy units. Over 60 Ukrainian personnel, 2 tanks and 6 armored fighting vehicles have been eliminated. In the Lysychansk direction, the personnel of the 81st Air Mobile Brigade of the Ukrainian Armed Forces that operate in Belagorovka of Lugansk People's Republic refused to subordinate to command and to fulfill combat tasks due to large casualties and low morale. The militants sent to Belagorovka from one of the Ukrainian Nazi groups, executed by shooting 5 Ukrainian servicemen to impose order and to intimidate the brigade's personnel. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized 1 Ukrainian command post near Naddnepranskoye and 1 signal node of the Ukrainian armed forces near Chernobyevka in Kherson region, as well as 74 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 166 areas. Within the counter-battery warfare, 2 Ukrainian launching ramps for Uragan multiple launch rocket system have been destroyed near Zhovtnevoye in Kharkov region. Moreover, 2 US-manufactured AN-TPQ-50 counter-battery warfare radars have been destroyed near Marvinka and Rozdolovka of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have shot down 6 unmanned aerial vehicles near Yegorovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. Moreover, 15 rocket-propelled projectiles, including 11 rocket-propelled projectiles launched by HIMARS, have been intercepted near Guselskoye of Donetsk People's Republic, Zimogorie of Lugansk People's Republic, and Skadovsk of Kherson region. In addition, 2 rocket-propelled projectiles launched by Uragan MLRS have been shot down near Strelecha of Kharkov region, and 2 launched by Olkha MLRS near Rubezhnoye and Makeivka of Lugansk People's Republic. In total, 333 airplanes and 177 helicopters, 2,520 unmanned aerial vehicles, 388 air defense missile systems, 6,668 tanks and other armored combat vehicles, 894 combat vehicles equipped with MRLS, 3,589 field artillery cannons and motors, as well as 7,259 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні маємо важливі міжнародні результати. Продовжено нашу експортну зернову ініціативу. Попри всі складнощі, попри різноманітні маніпуляції Росії, будемо і надалі експортувати агропродукцію через наші чорноморські порти. Це дуже конкретна річ, те, завдяки чому світ бачить значення України.
За час від 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли вже понад 450 суден, загальний обсяг продовольства – 11 мільйонів тонн. Географія дуже широка: Марокко, Алжир, Лівія, Туніс, Єгипет, Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Ємен, Ліван, Бангладеш, Китай, Індія, Індонезія, Туреччина, а також країни Європейського Союзу. Десятки мільйонів людей, передусім в країнах Африки, врятовані від голоду, зокрема через постачання в рамках продовольчої програми ООН з наших портів. Вдалося і знизити напругу на глобальному продовольчому ринку, а це означає, що ціни на їжу суттєво менші, ніж могли би бути без нашого продовольчого експорту. Ми зробили все, щоб розширити цю роботу, і я дякую усім нашим партнерам, які допомагають ООН і особисто Генеральному секретарю Гутєрешу, Туреччині, особисто президенту Ердогану. Дякую усім в нашій команді, хто відповідає за цей напрямок. Дійсно, важливий результат. Сьогодні ж в офісі відбулася нарада щодо нашої ініціативи Grain from Ukraine. Маємо згоду таких країн, як Німеччина, Польща, Бельгія, Японія, Туреччина, США долучитись до роботи ініціативи, але це ті, хто вже ухвалив рішення, країн-учасниць буде більше. Сенс дуже простий і максимально конкретний. Усі країни світу разом з Україною можуть забезпечити постачання продовольства для тих у світі, хто найбільше страждає від дефіциту їжі. Вже скоро надамо більше деталей, як це буде працювати. Я вважаю, що ця російська агресія має привести увесь світ до очевидного висновку: ніколи більше у світі не має бути масового голоду. Якщо світ працюватиме у єдності, голод буде переможений. Дуже важливе рішення ухвалено в Нідерландах. Є перший вирок убивцям, які знищили малайзійський Боїнг в небі над Донбасом у 2014 році. 3 особи отримали пожиттєвий термін, і обов'язково настане день, коли вони почнуть відбувати це покарання. Але це рішення не просто про 3 вбивць. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені. Зараз засуджені виконавці і забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня. Тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України. Первісний злочин, який породив усі інші скоєні рашистами від 2014 року. Це те, без чого насправді неможливо убезпечити світ від повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави. Коли всі вбивці і кати будуть засуджені, коли їхні командири і політичний дах отримують справедливі вироки, коли Росія відшкодує усі збитки, завдані російською агресією, це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру. Ми маємо всі можливості, щоб це забезпечити. Кожен російський воєнний злочин, кожен їхній терористичний удар отримує свою юридичну відповідь. Сьогоднішнє рішення в Гаазі це доводить. Увесь день триває ліквідація наслідків чергової ракетної атаки проти України. Знов аварійні відключення світла на додачу до планових стабілізаційних. Станом на цей час понад 10 мільйонів українців без електрики. Найбільше у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині, у Києві. Ми робимо все, щоб нормалізувати постачання. В Дніпрі десятки людей поранені внаслідок ракетного удару. Усім надається допомога. В Запоріжжі триває розбір завалів житлового будинку, який був знищений російським обстрілом цієї ночі. У переліку загиблих 7 людей. На жаль, це число може збільшитись. Тільки за першу половину сьогоднішнього дня нашим силам оборони вдалося збити 6 російських крилатих ракет та 5 шахедів. На жаль, не всі, що були запущені терористами. Знову і знову повторюємо партнерам, що лише повний захист українського неба убереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії і точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Не до тієї пропаганди, яка зараз звучить з Кремля, про нібито готовність до переговорів, щоб виграти трохи часу і зібратись силами для нових ударів, а до справжнього миру.
Хочу подякувати сьогодні Фінляндії і Швеції за рішення щодо нових пакетів оборонної підтримки. Це дуже вагомо. Кожне таке рішення держав робить їх співтворцями нашої перемоги і майбутнього миру. Підписав сьогодні кілька указів про нагородження наших воїнів, 402 військовослужбовця Збройних сил України відзначені державними нагородами. Загалом за час від 24 лютого вже більше 32 тисяч українців і українок були нагороджені за хоробрість в боях. 4950 з них посмертно. Маємо завжди пам'ятати, скільки людей віддали свої життя, щоб врятувати Україну і свободу. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрала російська агресія. Слава усім, хто здобуває перемогу для України. Я дякую кожному і кожній, хто допомагає нам і працює заради держави. Слава Україні!